जय हिंद भाई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ एक बार फिर आया थोड़े वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लैके ते ये वीडियो जी है दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि ये है जी जीके की पहली वीडियो तो इस दे विच आपां पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पंजाब के जोड़े गुरु साहिबान है उन्होंने कवर करांगे। ठीक है, तो पहले 5 जोड़े गुरु साहिब है उन्होंने लाइफ तो जिन्ने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इस वीडियो के विच मैंशन किए हुए हैं। सो ये वीडियो तुसी बहुत ही ध्यान नाल अटेंड कर लेनी है तो नाल दी नाल तुसी सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर लग्या हुआ है तो पूछा गया है जी सिख धर्म कदों होंद विच आया। सिख धर्म कदों होंद विच आया तुसी दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं तो सारे दे सारे फटाफट कमेंट करके दसो। तो सही जवाब है जी 1469। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1469 नूं सिख धर्म होंद दे विच आया सी। अगे चलते हैं भाई नैक्सट सवाल दे वल। क्वेश्चन नंबर 2 दे विच पूछा गया जी सिख धर्म के मोढी कौन सन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो काफ़ी बार एग्जामां दे विच पूछा भी गया है तो फटाफट तुसी इसका जवाब लिख दो। तो आई थिंक पंजाब का कोई भी कैंडिडेट नहीं होएगा जिसनों इस सवाल का जवाब नहीं पता है। तो फटाफट तुसी कमेंट करने की कोशिश करो सिख धर्म के मोढी कौन सन। तो सही जवाब है जी गुरु नानक देव जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सिख धर्म के जोड़े मोढी है वह है जी गुरु नानक देव जी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 3 दे वल। पूछा गया जी सिखां दे पहले गुरु कौन सी। एक क्वेश्चन भी कई एग्जामां दे विच पूछा गया। क्वेश्चन अक्सर की होंगे दोस्तों घुमा घुमा के पूछा जाता है। किते पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म के मोढी कौन सी, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन सी। ठीक है, तो जवाब दोवां दा इक्को ही है गुरु नानक देव जी ही सिख धर्म के मोढी सी ते सिखां दे जिहड़े पहले गुरु है वह भी गुरु नानक देव जी हैगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 दे वल। पूछा गया जी गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया। तो फटाफट भाई कमेंट करो गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया तुसी दसना है। तो सही जवाब है जी 1469। 1469 नूं ही सिख धर्म होंद दे विच आया सी गुरु नानक देव जी के जन्म के नाल। तो इसका सही जवाब होंदा है जी ऑप्शन ए। ठीक है, तो तुसी कन्फ्यूज नहीं होना जे तुहानूं पूछे सिख धर्म कदों होंद दे विच आया तां भी गुरु नानक देव जी की हैप्पी बर्थडे वाली डेट लिखनी है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जन्म तो तुहानूं याद ही होएगा। तो 1469 इस ऑप्शन का सही जवाब है। आपां चलदे आ भाई नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर 5 दे विच पूछा गया जी गुरु नानक देव जी का जन्म कित्थे होया। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो गुरु नानक देव जी का जन्म कित्थे होया तुसी दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो फटाफट कमेंट करने की कोशिश करो। सही जवाब है जी ऑप्शन बी राय भोई की तलवंडी साहिब का जोड़ा जन्म है वह राय भोई की तलवंडी विखे होया सी। अगे चलते भाई क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया जी ननकाना साहब किसनों कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर लैंग्वेज बदल के यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ननकाना साहब किसनों कहा जाता है। तो सही जवाब है जी राय भोई की तलवंडी। ऑप्शन बी राय भोई की तलवंडी नूं ही ननकाना साहब कहा जाता है। तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। बाकी जो पंजाब के कैंडिडेट है उन्होंने तो पता है जे तुसीं कितों बाहर दो तो आराम नाल तुसीं इहनूं याद कर सकते हो। अगे चलते हैं भाई गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे विच भाई पूछा गया है गुरु नानक देव जी के माता पिता का की नाम सी। तो इस सवाल का जवाब तुसीं बिना ऑप्शन देखे फटाफट कमेंट कर दो कि गुरु नानक देव जी के माता पिता जोड़े है उन्हों का की नाम सी। तो सही जवाब है जी माता सी जी तृप्ता जी ते पिता सी जी मेहता कालू। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगे चलते भाई नैक्सट क्वेश्चन दे वल। क्वेश्चन नंबर 8 दे विच पूछा गया है गुरु नानक देव जी किस जाति दे नाल संबंधित सी। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो गुरु नानक देव जी किहड़ी जाति दे नाल संबंधित सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं जे पता है तो फटाफट कमेंट कर दो। तो सही जवाब है जी खत्री जाति यानी कि ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी खत्री जाति के नाल संबंधित सी। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दे वल। तो इत्थे पूछा गया जी गुरु नानक देव जी की भैन का की नाम सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो गुरु नानक देव जी की भैन का की नाम सी तुसीं दसना है। तो ऑप्शन भाई तुहाडे सामने लगे हुए हैं। तो ऑप्शन ध्यान नाल देख लो तो फटाफट जवाब लिख दो। तो जो पंजाब के कैंडिडेट है ईजिली जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है गुरु नानक देव जी की जोड़े भैन सी उन्हों का नाम सी जी नानकी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दे वल। पूछा गया जी गुरु नानक देव जी की पत्नी का की नाम सी। क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो गुरु नानक देव जी की पत्नी का की नाम सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬੇਈ ਨਦੀ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 2 ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
क्वेश्चन नंबर 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान नाल सुन लो। किहड़े गुरु साहब ने जपुजी साहब अते आशा दी वार दी रचना की सी, तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है ते सही जवाब है जी ऑप्शन डी, गुरु नानक देव जी ने की सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 22 दे वल। पूछा गया है जी ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक देव जी नूं कित्थे होई सी। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, ज्ञान की प्राप्ति गुरु नानक देव जी नूं कित्थे होई सी, तुसीं दसना है। इस तो पहला भाई जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया सी उस दे विच नदी पूछी गई सी कि किहड़ी नदी दे विच होई सी, ते हुण पूछा गया प्रॉपर वो शहर जिथे गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई सी। तां सही जवाब है जी ऑप्शन डी, सुल्तानपुर विच। ठीक है, गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान की जिहड़ी प्राप्ति हुई सी सुल्तानपुर दे विच हुई सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 23 की गल करते हैं। पूछा गया जी लंगर प्रथा का आरंभ किसने किया सी। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, लंगर प्रथा का आरंभ किसने किया सी, तुसीं दसना है। ते ए स्टार ला के तुसीं नोट कर सकते हो। पता ही नहीं भाई किन्ने एग्जामां दे विच क्वेश्चन रिपीट होया, तो तुसीं इहनूं वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके याद रखना है। तो लंगर प्रथा का जिहड़ा आरंभ है भाई ये किया सी ऑप्शन डी, गुरु नानक देव जी ने। अगे चलते हैं सवाल नंबर 24 दे वल। पूछा गया जी गुरु नानक देव जी की कुल कितनी उदासियां सन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनू भी तुसीं स्टार ला के याद कर लो। तो गुरु नानक देव जी की कुल कितनी उदासियां सी, तुसीं दसना है। सही जवाब है जी ऑप्शन बी, गुरु नानक देव जी की कुल 4 उदासियां सी। ठीक है, अगे चलते हैं सवाल नंबर 25 दे वल। पूछा गया जी करतारपुर किस गुरु साहब ने वसाया सी। तो ये जोड़े शहर वसाउण वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5-6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सारे तुसीं स्टार ला के याद रखना है। तो फिलहाल तुसीं इस सवाल का जवाब कमेंट करके दसो कि करतारपुर किस गुरु साहबवान ने वसाया सी। सही जवाब है जी गुरु नानक देव जी। करतारपुर शहर जिहड़ा पाकिस्तान लाहौर दे विच है ओहदा वसाया सी गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, एक करतारपुर आंदा अपने जलंधर जिले दे विच, ते ओह किहड़े गुरु साहब ने वसाया सी ओह तुसीं कमेंट करके दस दिओ। अगे चलते हैं आपां सवाल नंबर 26 दे वल। ते इत्थे पूछा गया जी गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन सी, यानी कि जिहड़े अपने नैक्सट गुरु साहिब सी ओह कौन सी, तुसीं दसना है। तो सही जवाब जोड़ा है ये है जी ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी के जोड़े उत्तराधिकारी होए सी ये होए सी जी गुरु अंगद देव जी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 27 की गल करते हैं। तो पूछा गया जी गुरु नानक देव जी कदों ज्योति जोत समाए। क्वेश्चन मोड़ तो सुन लो, गुरु नानक देव जी कदों ज्योति जोत समाए, तुसीं दसना है। तो इसका सही जवाब है जी 1539। ऑप्शन है जी सी, गुरु नानक देव जी 1539 नूं ज्योति जोत समाए सी। अगे चलते हैं भाई सवाल नंबर 28 की गल करते हैं। पूछा जी करतारपुर किहड़ी नदी के कंढे स्थित है। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, करतारपुर किहड़ी नदी के कंढे स्थित है, तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है। तो सही जवाब जी ऑप्शन बी, रावी नदी। करतारपुर जिहड़ा है रावी नदी के कंढे वसिया हुआ है। अगे चलते हैं सवाल नंबर 29 गल करते हैं। तो पूछा गया जी सिखां दे दूजे गुरु कौन सी। सिखां दे दूजे गुरु कौन सी, तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन डी, गुरु अंगद देव जी। ठीक है, गुरु अंगद देव जी जिहड़े है सिखां दे दूजे गुरु होए सी ते गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी नूं अपना एक अंग समझदे सी। अगे चलते हैं सवाल नंबर 30 की गल करते हैं। तो पूछा गया है जी सिखां दे दूजे गुरु का जन्म कदों होया। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, सिखां दे दूजे गुरु का जन्म कदों होया, तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी, 1504। गुरु अंगद देव जी जिहड़े है इन्हां दा जन्म होया सी जी 1504 नूं। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते इत्थे पूछा गया जी गुरु अंगद देव जी का मूल नां की सी। क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, गुरु अंगद देव जी है इन्हां दा मूल नां की सी, तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है, ध्यान नाल तुसीं इसका जवाब करना है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है जी भाई लहणा जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गुरु अंगद देव जी का जिहड़ा मूल नाम है वह है जी भाई लहणा जी। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। तो इत्थे पूछा गया जी गुरमुखी लिपि की काढ़ किसने कढ़ी। ध्यान नाल सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही जिहड़ा जेल सुपरिटेंडेंट का पेपर होया सी उस दे विच भी एक क्वेश्चन पूछा गया सी, गुरमुखी लिपि की काढ़ किसने कढ़ी, तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी। गुरमुखी लिपि की काढ़ जिहड़ी है गुरु अंगद देव जी ने कढ़ी सी।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 235 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਯੂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਦਾਸੂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1552। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 38 ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਮਾਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਮਾਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 39 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਡੂੰਗੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੇ, ਡੂੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ 1479 ਨੂੰ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ।
क्वेश्चन नंबर 43 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार ला के तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। मंजी प्रथा किसने शुरू की? क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, मंजी प्रथा किसने शुरू की तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो सही जवाब जिहड़ा है वह है जी गुरु अमरदास जी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मंजी प्रथा गुरु अमरदास जी ने शुरू की सी। अगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44 दे वल। तो इत्थे पूछा गया जी आनंद साहब की रचना किसने की सी। यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान दे विच रखियो माड़ा जा। आनंद साहब की रचना किसने की सी? तो यह की सी जी गुरु अमरदास जी ने। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है जी 45। पूछा गया गुरु अमरदास जी ने किहड़ा शहर वसाया सी? गुरु अमरदास जी ने किहड़ा शहर वसाया सी तुसीं दसना है। तो ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं। सही जवाब है जी गोविंदवाल साहिब। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने किहड़ा शहर वसाया सी? गोविंदवाल साहिब। इस तो पहला गुरु नानक जी ने किहड़ा शहर वसाया सी? करतारपुर। गुरु अमरदास जी ने किहड़ा शहर वसाया है? गोविंदवाल। ते गुरु अंगद देव जी ने किहड़ा शहर वसाया सी? खंडूर साहब। तो तुसीं सारे शहर जिहड़े है याद रखने। अगे चलते हैं 46 नंबर सवाल दे विच पूछा गया जी गुरु अमरदास जी के समय मुगल बादशाह कौन सी? क्वेश्चन ध्यान नाल सुन लो, गुरु अमरदास जी के समय मुगल बादशाह कौन सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं दोस्तों। सही जवाब है जी ऑप्शन बी अकबर। ठीक है, गुरु अमरदास जी के समय जिहड़े मुगल बादशाह सी वो सी जी अकबर। अगे चलते हैं सवाल नंबर 47 दे वल। पूछा गया जी गुरु अमरदास जी नूं किहड़ा मुगल शासक मिलण वास्ते आया सी? मोस्ट इंपोर्टेंट तुसीं इहनूं स्टार ला के याद कर सकते हो। गुरु अमरदास जी नूं किहड़ा मुगल शासक मिलण आया सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो सही जवाब है जी ऑप्शन बी अकबर गुरु अमरदास जी नूं मिलण आया सी ते इन्हां ने लंगर भी छक्या सी। तो ये क्वेश्चन तुसीं स्टार ला के नोट डाउन कर लो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 48। पूछा गया गोविंदवाल के विखे 84 पौड़ियां की बाउली का निर्माण किने करवाया सी? क्वेश्चन मुड़ तो सुन लो, गोविंदवाल के विखे 84 पौड़ियां वाली बाउली का निर्माण किने करवाया सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो जिहड़ा सही जवाब है वह है जी गुरु अमरदास जी। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। गुरु अमरदास जी ने ही बाउली का निर्माण करवाया सी। आपां चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वल। ते क्वेश्चन नंबर है जी 49। पूछा गया जी सिखां दे चौथे गुरु कौन सी? सिखां दे चौथे गुरु कौन सी तुसीं दसना है। तो सही जवाब है जी ऑप्शन सी गुरु रामदास जी। ठीक है, सिखां दे जिहड़े चौथे गुरु है गुरु रामदास जी सी। पंजाब के कैंडिडेट्स नूं तां पता ही होएगा बई, बाहर दे जिहड़े हो तुसीं ध्यान नाल सुन लो। अगे चलते हैं सवाल नंबर 50 दे वल। ते पूछा जी गुरु रामदास जी का जन्म कित्थे होया? गुरु रामदास जी का जन्म कित्थे होया तुसीं दसना है। ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं तो फटाफट तुसीं जवाब देने की कोशिश करो। तो सही जवाब है जी ऑप्शन डी 1534 चुन्ना मंडी लाहौर के विखे गुरु रामदास जी का जन्म होया सी। क्वेश्चन नंबर 51 दे विच पूछा गया है प्रथी चंद महादेव अते अर्जन देव जी किसदे सपुत्र सी? क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, प्रथी चंद महादेव अते अर्जन देव जी किसदे सपुत्र सी तुसीं दसना। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए है तो जिहड़ा सही जवाब है जी वह है जी ऑप्शन डी गुरु रामदास जी। प्रथी चंद महादेव अते अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के सपुत्र सी ते अगे जाके अर्जन देव जिहड़े है ये 5वें गुरु बने सी। आगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 दे वल। पूछा गया जी मसंद प्रथा किने शुरू की सी? क्वेश्चन नंबर तो सुन लो, मसंद प्रथा किने शुरू की सी तुसीं दसना है। तो ये जिहड़ा क्वेश्चन है इनू भी तुसीं स्टार ला के नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है जी गुरु रामदास जी। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। मसंद प्रथा गुरु रामदास जी ने शुरू की सी ते मंजी प्रथा किने शुरू की सी बई, फटाफट तुसीं कमेंट करके दस दो। अगे चलते हैं सवाल नंबर 53 दे वल। पूछा जी अमृतसर शहर किसने वसाया सी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अमृतसर शहर किसने वसाया सी तुसीं दसना है। ऑप्शन तुहाडे सामने लगे हुए हैं तो ये जिहड़े क्वेश्चन है भाई इन्हों स्टार ला के तुसीं नोट डाउन कर लियो। सही जवाब है जी ऑप्शन डी गुरु रामदास जी ने। अमृतसर शहर जिहड़ा है गुरु रामदास जी ने वसाया सी। करतारपुर गुरु नानक देव जी ने वसाया सी। खंडूर साहब जिहड़ा है वह गुरु अंगद देव जी ने वसाया सी। ते हुण तुसीं दस देना कि गुरु अमरदास जी ने किहड़ा शहर वसाया सी। तो फटाफट तुसीं नाल दी नाल रिपीट भी मारदे रहा करो ताकि डेटा जिहड़ा वो याद हो जाए। अगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 54 की गल करते हैं। पूछा गया जी रामदासपुर अते गुरु का चक किहड़े शहर नूं कहा जाता है?
ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 56 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 59 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 63। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰਦਾਸ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 64। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ।
ठीक है। तरन तारण जिहड़ा है गुरु अर्जन देव जी ने वसाया सी, कदों वसाया सी 1590 ਨੂੰ, ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ अर्जन देव जी है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ अर्जन देव जी ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? 1594 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ अर्जन देव जी ਨੇ। ਕਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1594 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 68। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ? ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ अर्जन देव जी ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਦੇ ਵੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ अर्जन देव जी। ਗੁਰੂ अर्जन देव जी ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹੀ ਪੁੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ 10% ਵੇਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ शेयर कर देने ताकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।